जय जगन्नाथ जय वंशका पट्टा मडाण पुणी आरंभ करिबा। शुणरे बारंग दिव्य अवतार ब्रह्मर्षि मानक लीला सर्व मंत्र राज अभिशाप पाई गुड़ाई देवत भेला दिव्य एकाक्षर ओम श्रीराम तारक ब्रह्म नामे जहि ख्यात श्रीराम तारक मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ कलिजुगर उद्धार पाइबा पाई आश्रित जन को विपद नुहिब कहती दिन अनंत अनंत महापुरुष कहते श्रीराम तारक को आपण गुरु ठारू ग्रहण करके जपिबे। चक्र बंधे ताकू प्रलय होइब समुद्र आसीबो माड़ी एटा पिंडरे मध्य बुझी पारिबे ब्रह्मांडरे मध्य बुझी पारिबे। चक्र बंध कोठी अछि शरीर भी अछि ब्रह्मांडरे मध्य अछि। चक्र आमर जो षड चक्र कथा आपण जानिथिबे मूलाधार स्वाधिष्ठान ये षड चक्र आमर आगपट होची कोन चक्र पछपट होची पद्म तो सेही कथा भीतर काठरे मिनत खेलिबो न पारिबे धनरे धाड़ी भीतर काठ माने आपण भाबी पारंती बोते जो श्रीमंदिर रो भीतर बाड़ अछि भीतर काठ सेठी मीन पसि जीवो सेटा होची कोन ना गर्भगृह आम शरीर रे भी गर्भगृह कोठी अछि तो सेठी सेही कथा कहिसन माने आम शरीर रे प्रलय आसीबो माने आत्मा छाड़ी शरीर प्रलय आसे माने आत्मा छाड़ी की जीवो तो सेमती ब्रह्मांड रे प्रलय आसिले ब्रह्मांड नष्ट हबो एई कथा तो कोन। काली घाट द्वारे जबन बसिब गोमांस बसी रांधिब काली घाट कोठी काली घाट बोधे कोलकाता अच्छी बोधे ना कोन काली घाट द्वारे जबन बसिब गोमांस बसी रांधिब छतिया रे प्रभु लीला आचरिबे नथिबे म्लेच्छ मानव छतिया को जेतोले भगवान जिबे सेतोले को म्लेच्छ केही नथिबे संपूर्ण ध्वंस होई सारी थिबे। विमला देवी की बिंदु सरोवरे पकाई देई जबन विमला देवी होचंती कोन श्रीक्षेत्र मालिकाणी विमला देवी तांकू आनिकी बिंदु सागर रे आनिकी बिंदु सागर कोठी हला भुवनेश्वर सेठी आनिकी पकेबे बोली लेखा हेछि। दिव्य लीला मान प्रकाश होई कहंती अच्युत दिन सुनिली मुतांक श्रीमुख बाणी रे कहंती अनंत जहि पूर्व काले मते आसी मो राज्य रे श्री अच्युत गले कही 20 गुणे 8 मिसेले 20 रे 4 गुण होचे 80 8 मिसेले 88 होइबो एमंत काल ए सब जिंस 88 अंक रे हबो 88 अंक दिव्यसिंह राजाकर भी अंक होई पारे 88 अंक बाकी अछि एमिति भी होई पारे। जाज नगरे जाई विप्र गृहे जाई जन्मिबे ब्रज दुलाल जाज नगरे जाई विप्र गृहे जाज नगर कोठी विप्र गृह माने कि ब्राह्मण ताको गृह रे जन्मग्रहण करिए भगवान। जगन्नाथ दास कैवर्त गृह रे गुटे जन्मेछि परा कैवर्त बा केउटो घरे घरे जगन्नाथ दास जन्मग्रहण करिसंति भी लेखा आइछि। जगन्नाथ दास होइछि पंचसखा मध्ये अन्यतम। एक जन्म परे 12 जन्म जाए मरिबो मत्स्य पसरा करिबो मत्स्य पसरा माने जगन्नाथ दासे 12 जन्म जाए माछ धरिबे बोली लेखा आइछि। समस्त 13 जन्म कथा कहैछि एठी 12 जन्म कथा कहला। बरडी डीहरे नेमाल डीहरे उडुची आमर बाना म्हणजे बरडी डीह माने कोन मु जानि बरडी डीह माने जो पुराना खाली सब कथा ना तो आमे एटाको डिकोडिंग करके बुझियाटा बहुत मुश्किल होबो। बरडी जने आमर यूट्यूब आमर चैनल रे गोटे कमेंट रे विश्वभूषण रथ बोली जने सबले देखोंती हम माली के सबले कोन ताको गां को बरडी गोटे कोन से कोडा साइड रे बाणीपुर साइड रे तो सबले कोन आम गां ना किछ अछि की तो देखोंतु एठी गोटे बरडी बोली मु सबले कहिछि मु खोजि की पाइले आपन कहबी तो देखोंतु बरडी बोली लिखा है बरडी डीहरे नेमाल डीहरे उडुची आमर बाना पंचसखा अनंत कहिसेंती पद्म वन पुरा अटेरे बारंग सेही तो पूर्व वासना द्वापर जुगरे सांदीपनी ऋषि सांदीपनी मुनि कहिले सांदीपनी के कृष्णकर गुरु द्वापर जुगरे सांदीपनी मुनि जोठी आश्रम कले पद्मवन बोली तही विश्राम प्रभु को स्थान विश्राम पद्मवन कोटा नेमाल
ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ନୃପ ରାଜୁତି କାଳରୁ ନେମାଳ ବଟ ରହିଛି। ନେମାଳ ବଟ କେବେଠୁ ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେବେଠୁ ନେମାଳ ବଟ ରହିଛି ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଚାଣକ୍ୟର ବଂଶ ସବଂଶ ନାଶ ହୋଇଛି। ଚାଣକ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟ, ତ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ସବଂଶ ସେଇଠି ନାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ମାଣିକ୍ୟ ମୁକୁଟ ତା ତଳେ ହୋଇଛି ସାର ମାଣିକ୍ୟ ମୁକୁଟ ସବୁ ଅଛି ସିଂହାସନ ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଂଶ 5 ଗୁଣେ 20 ରେ 5 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା? 100। ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ କହେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। 100 ଅଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ଏସବୁ ଜିନିଷ 100 ଅଙ୍କ ମାନେ ଯଦି ଗଜପତି ନଥିଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି। କହନ୍ତି ବାରଙ୍ଗ 8 ମଠ ମିଶାଇ କଷିବି ମୁହିଁ। 8 ମଠ ମାନେ କଣ? 0 ବୋଧେ। କହନ୍ତି କହନ୍ତି ବାରଙ୍ଗ 8 ମଠ ମିଶାଇ କହିବି ମୁହିଁ। 9 4 ଗୁଣ 9 4 ଗୁଣ 9 ରେ 4 ଗୁଣେ 9 ଚଉ 36। ଦ୍ୱାଦଶ ଦ୍ୱିଗୁଣ 12 ଗୁଣେ 24। ଶେଷରେ ରଖିବେ କେତେ 36 ଆଉ ରହିଲା 9 ଚଉ 36 24 36 24 3624। ଏଟା କଣ? ଆଇଦର ମସିହା ହେଇପାରେ। କଂସ ଶେଷରେ ରଖିବୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଲେ 24 3624। କଂସ ଧନୁଯାତ୍ରା ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଉଦ୍ଧବ ଗୃହରେ ସାର ହେଲା। ଗୁଡିଆ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଥିବ ତ ଉଦ୍ଧବ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲା। ଇଏ ସେ ଗୁଡିଆ କୂଳରେ ଜନ୍ମିଥିବେ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ନ ବିକୁଥିବେ। ଉତ୍ତରେ ରହିବ ସେଇ ସାତ୍ୱିକ ଶ୍ରୀ ସତ୍ରାଜିତ ଯିଏ ହେବେ ଗୁପ୍ତରେ ଥିବେ ରହି। ହେମନ୍ତ କାଳରେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ କାହୁଁ ଆସିବ। ଦିବ୍ୟ ଗମ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଶରେ ଦେଖାଇବ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ଏଇଟା ବୋଧେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିନ। 20 4 ଗୁଣେ 7 20 20 ରେ 4 ଗୁଣ କେତେ 80 7 87 ଅଙ୍କ। ଏ କାଳରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ନୃପ ଅଙ୍ଗହୀନ ହେବେ। 87 ଅଙ୍କରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ନୃପ ଅଙ୍ଗହୀନ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାବରେ ରହିବେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବର ଯିବେ ତାହା ନ ଜାଣିବେ କି? ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୁପ୍ତରେ ନିତ୍ୟ କଳ୍ପତରୁ ଧ୍ୟାନ କଳ୍ପବଟରେ କରାଇ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସିଦ୍ଧ ବୋଲାଉଛ। ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବାସ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ବସିବେ। ସ୍ନାନ ଦଳ ଯାଇ ବିମଳା ଗୃହରେ କରିବେ ନିତ୍ୟ ରାସ। କୁକୁର ମାନେ ପଶିବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆରୁ ମଗର ପଶିବେ। ମଗର ମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆରୁ ପଶିବେ। ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆର କୋଉ ପଟେ? ଯୋଉ ପଟେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ପଶିବେ ହେଲା। ଜଳେ ହୋଇଯିବ ନାଶ। 30 ରେ 30 ମିଶେଇବ। 20 ରେ 5 30 ରେ 30 ମିଶେଇଲେ 60 20 ରେ 5 ମିଶେଇଲେ କେତେ 25 30 25 ମିଶାଇଲେ କହନ୍ତି ଅନସ ଦାସ। ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭିବେ କାଳିଆ ବୋଦାରୁ ସାର। କାଳିଆ ବୋଦା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏମନ୍ତ କାଳରେ ହୋଇଥିବେ ପରା ଆମ୍ବ 13 ଅବତାର। ସେଇ ସମୟରେ 13 ଅବତାରଙ୍କର ହେଇଥିବ ହେଲା। ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧନ ହୋଇବେ ଶକତ ନୋହିବେ ସେ କେହି। ଚିତା ତିଳକକୁ ମାରି ବୁଲୁଥିବେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିବା ପାଇଁ। ଲିଙ୍ଗରାଜପୁରରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ 13 ଦିନ ଅଜଗର ଜଗିଥିବ। ଲିଙ୍ଗରାଜପୁର କୋଉଠି? ଲିଙ୍ଗରାଜପୁର ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରରେ ବିଷ ହୋଇଯିବ ଯେ ଛୁଇଁବ ନାଶିଯିବ। ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ କାରଣ ବାସୁକି ଜଗିଥିବେ ଅଜଗର। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କି ଘେନିନ ଜବନ ସୈଦୁ ଖାଁ ନାମ ତାର। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେଠୁ ନେଇଯିବ। ଗୁପ୍ତରେ ନେଇ ଯଦୁନଗରରେ ପୂଜିବେ ତାଙ୍କୁ। ଶବର ମାନେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଯଦୁନଗରରେ ପୂଜିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରଥିପୁର କଥା ଜଟଣୀ ରଥିପୁର କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ରଥିପୁରରେ ରଥିପୁର ହଉଛି ଗଡ ରଥିପୁର। ଶ୍ରୀ ବୀର ପ୍ରତାପ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ହେବେ ଜାତ ଲେଖା ହେଇଛି। ରଥିପୁର ଗାଁ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ରଥିପୁର ଗଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ରେ ହେଲା। ଜଟଣୀ ଟାଉନ ପାଖେ ରଥିପୁର ଗଡ। ସେଠି ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମହାଦେବଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ସେଇଟା ଗଡ ରଥିପୁର। ଶ୍ରୀ ବୀର ପ୍ରତାପ କିଏ? ଗଜପତି ବୋଧେ। ଶୂଦ୍ର ଘରେ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେବେ। ପାଣ ଘରେ ଥିବେ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସାଇଁ ବସିବେ ଆସି ସଙ୍ଗାତ ବସିବେ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ତର ପାରୁଛେ ଯେ କାମାକ୍ଷା ବଟ ସ୍ଥିତି। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଉଠି ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର ପାଖରେ କାମାକ୍ଷା ବଟ ବୃକ୍ଷ ଥିବ। ବ୍ରହ୍ମ ବାଣ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବେ କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପଥି। ବ୍ରହ୍ମ ବାଣ ଲିଙ୍ଗ
ପ୍ରକାଶ ହେବେ କହନ୍ତି ଅନନ୍ତପତି ମୁଁ ମୂଢ ପାମର ନ ଜାଣେ କିଛି ନିଶା କାଳେ ଥାଇ ଶୋଇ ନିରାକାର ଆସି କହି ଦେଉଥାନ୍ତି ଲେଖିଥାନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବାଣପୁର ଗଡ ଘଣ୍ଟଶିଳା ମୁଣ୍ଡିଆରେ ହେବୁ ଉତ୍ପାତ। ବାଣପୁର କଥା କୁହାହେଲା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ରଥ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ କଥା କୁହାହେଲା ବାଣପୁର ଭଗବତୀ ବାଣପୁର କଥା ଏଠି କୁହାହେଲା ଗଡ ଘଣ୍ଟଶିଳା କୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଉତ୍ପାତ ହେବେ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ପରା ବାନ୍ଧି ନେଉଥିବେ ସକଳ ଯବନ ସୁତ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ହେଲା ସେମାନେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଉଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ମରିଗଲେ ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ନେଇ ସୋମନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ସୋମନାଥ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସୋମନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ମରିଗଲେ ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବେ ତାହାକୁ ଏହି ଏକାମ୍ର ନଗରରେ ସେ ଦେଖିବେ କୁକୁର ଗାଇବେ ଯଜୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ ବକ ପଢୁଥିବେ ଗୀତା। ଏଠି କୁହାହେଲା କୁକୁର ଗାଇବେ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଠକ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାହେଲା। କୁକୁର ଗାଇବେ ଯଜୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ ବକ ପଢୁଥିବେ ଗୀତା। ଯଦି ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବ ଯେମିତି ଯେମିତି ଯୋଉ ଶୈତାନର ବେଦ ପାଠ ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାହେଲା ବକ ପଢୁଥିବେ ଗୀତା। ବକ ମାନେ ବଗ ଗୀତା ପଢୁଥିବ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଏକାଳେ ଜାଣିବୁ ବାରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କଳିଙ୍କର ଯିବା କଥା କଳି ଏଇଠୁ ଛାଡିକି ଯିବେ। ହଂସ ରାଜି ମାନେ ଗାଉଥିବେ ଗୀତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ରହି ଭୀମ ଜନ୍ମ ହେବ କାବୁଲି ଦେଶରେ ମୁସଲମାନ ଗୃହରେ। କାବୁଲି ଦେଶ କାବୁଲ ଦେଶରେ ଭୀମ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ମୁସଲମାନ ଘରେ। ବିଂଶ ବେନି ଗୁଣ ମାନେ ବିଂଶରେ 2 ମିଳିଲେ କେତେ ହେଲା 40 ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରମାଣ 40ରେ 12 ମିଶେଇଲେ 52 ଯାହା ହେବ ହେଲା 52 ଅଙ୍କ ଅଲରେଡି ପଳେଇଛି। ଯଦି ଗଜପତି ଦେଖିବା ଆଉ କଣ 52 ଥାଇପାରେ ଗୁପ୍ତରେ ଥାଇ କାଟୁଥିବ ଦିନ ଯବନ ଗୃହରେ ଧ୍ରୁବ କିଏ ଭୀମ। ରାମଦାସ ସଙ୍ଗେ ଭକତ ରହିବ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ରାମଦାସ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତ କୋଉଠି ରହିବେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ କୂଳରେ ରାମଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୁଣ୍ଡି ନଗର କୋଉଠି ଏପଟେ ଅଛି କଟକ ପାଖରେ କୋଉଠି କୁଣ୍ଡି ନଗର ଠାରେ କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ସକଳେ ହୋଇବେ କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ସକଳେ ମେଳ ହୋଇବେ କୁଣ୍ଡି ନଗର ଠାରେ। ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଧାନ୍ୟ ଆରମ୍ଭିବେ ଗବ ଗଛରେ ନଡିଆ। ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଧାନ ହବ ଗବ ଗଛରେ ନଡିଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ନ ବର୍ଷିବ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜନ କୃଷି ହବ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳବୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଶିବଲିଙ୍ଗର ବିକାଶ। ଧରି ବୁଲୁଥିବେ କଉଛ ପାତଞ୍ଜଳି ନରେ କରିବେ ରହସ୍ୟ ଗୋଡରେ କନା ବାନ୍ଧିଥିବେ ସିଂଘାଣୀ ଯେ ବୋଉଥିବ ନ ଜାଣିଲା କରି ବାଣୀ କରୁଥିବେ କେନର ଅବା ଚିହ୍ନିବ ହେଲା। ତ ଇଏ ପାତଞ୍ଜଳି ନରେ ଆଚ୍ଛା ପତଞ୍ଜଳି କଥା କୁହାହେଲା ଗୋଦରା ଗୋଡରେ କନା ବାନ୍ଧିକି ସିଂଘାଣୀ ବହୁଥିବେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚିଚାର କରୁଥିବେ ନ ଜାଣିଲା ବୋଲି ବାଣୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଗୁପ୍ତରେ ତ ରହିଥିବେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆମେ ପରେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କୃଷ୍ଣ।